بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. انتہائی محترم قرآن دوست احباب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ قرآن سمجھے آسان طریقے سے کورس 2 ہم کر رہے ہیں۔ آج ہم صفحہ 2 اشارہ سی، یعنی کہ ہم نے اب یہ قرآن پاٹ کرنے لگے ہیں، تو اس کے اندر ہم کیا کریں گے جی اس کو ہم کہیں گے کیو سے ہم قرآن پاٹ لے لیتے ہیں، اور 2 ہمارا پیج 2 چل رہا ہے، اور یہ 2C، یہ اشارہ سی، ٹھیک ہے جی۔ یہ ہم انشاءاللہ کرنے جا رہے ہیں، اس کو ہم دیکھتے ہیں، سیکھتے ہیں۔ تو اب ہو یہ رہا ہے جی کہ گریجولی جتنا ہم آگے بڑھ رہے ہیں، بلکہ ہمارے لیے آسانی ہونی چاہیے، اتنے ہی لوگ کام ہوتے جا رہے ہیں۔ اس کی کچھ ریزنز سامنے آتی ہیں، وہ یہ ہے جی کو مہمان آ جاتے ہیں، کہیں پہ جانا نہ پڑتا ہے۔ دیکھیں اگر آپ کے مہمان آ جاتے ہیں تو آپ ان کو اپنے ساتھ بٹھائیں، ان کو بتائیں کہ جی میں یہ کر رہا ہوں، یہ کر رہی ہوں۔ اپنے والدین کو اور اپنے بیوی بچوں کو سب کو ساتھ بٹھا لیں، ٹھیک ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے کوئزز کرنے، میں نے پہلے بھی کہا ہے جو کوئز کرنا چاہتا ہے کریں، اگر نہیں کرنا چاہ رہا ہے ایٹ لیسٹ سن لیں، سمجھنے کی کوشش کریں۔ جو لوگ آگے بڑھنا چاہ رہے ہیں، آگے چلنا چاہ رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ کوئز بھی کر لیں۔ کوئز کے لیے تو کوئی ٹائم بورڈ نہیں، ہم نے 2-3 دن بعد ہم کہتے ہیں آپ کر لیں، یا اگر آج مہمان آ گئے ہیں، سیٹرڈے سنڈے آپ کا بیزی ہے، بعد میں آپ کر لیں۔ بہرحال اس کو کوشش کریں، اس کو جاری رکھیں۔ جزاک اللہ جی۔ اب آپ کو پتا ہے ہم نے تھوڑا سا چیٹ باکس میں لکھنا ہے، سبق آپ نے یقیناً پڑھا ہوگا، کوئز آپ نے کر لیے ہوں گے، نہیں کیے تو کر لیجئے۔ اور اسی طرح کوشش کیجئے قرآن پاک کے اندر جو الفاظ آ رہے ہیں، اب ہم گریجولی جو پڑھ چکے ہیں ٹیبلز، اس کو جیسے جیسے آئیں گے اس کو انشاءاللہ امپلیمنٹ کریں گے۔ آپ کو پتا جی ہم نے یہ جو کورس 2 ہے، اس میں 5 صفحات، یہ ہم نے بات کی ہے بار بار، ہم نے یہ 5 صفحات کرنی کورس 2 میں۔ اب اس میں پہلے صفحے پہ ہم نے سورہ فاتح اور سورہ بقرہ وغیرہ کا 5 آیات دیکھی تھی۔ اب اس کے اندر متقین، کافرین، منافقین، دعوت قرآن، اور 5 پیج کے اوپر آئے گا آدم علیہ السلام، پہلے انسان تھے جن کو ہدایت نصیب ہوئی تھی۔ تو اب یہ پہلا پیج ہے، پہلا پیج ہم نے اپنا سٹارٹ کیا تھا جیسے قرآن پاک میں رکھتے تھمب سے، یاد ہوگا آپ کو، ہم نے تھمب سے سٹارٹ کیا تھا۔ تو اس کو ہم تھوڑا سا اعادہ کر لیتے ہیں، بلکہ ہینڈ ریز کر لیں اگر کوئی اس کو وہ کرنا چاہ رہے ہیں، اس کے اسباق جو ہے۔ جی سسٹر شمیلہ عرفان، آپ کا وہ آواز آ رہی ہے تو کر لیں۔ جی سر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی سر، پہلا پیج جو ہم نے کیا اس میں اللہ کی تعریف، ہدایت کی دعا، متقیوں کے لیے ہدایت، متقیوں کی صفات، جزاک اللہ۔ تعریف، ہدایت، تعریف، دعا، ہدایت، صفات۔ اچھا مجھے بتائیں گے پہلے جو ہم نے یہ 2 پیج وہ ہیں، وہ کون سی اس میں سے کیا ہم نے؟ اللہ کی تعریف اور ہدایت کی دعا، یہ کہاں سے آیا ہوا ہے؟ سورہ فاتحہ میں سے۔ سورہ فاتحہ۔ بالکل جزاک اللہ، سورہ فاتحہ میں سے شروع ہم کرتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تو وہاں پہ کیا جی اللہ کی تعریف آتی ہے۔ پھر ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، وہاں سے کیا آتی ہے جی؟ ہدایت کی بات آتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور باقی 2 متقیوں کے لیے ہدایت، یہ ہم نے پڑھا جو ہدن للمتقین تک جو تھا وہاں تک ہے، اور باقی ہم نے 5 آیات کی ہیں اس کی پہلے پیج کی۔ تو اس طریقے سے ہمارا پہلا پیج کمپلیٹ ہو جاتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں دوسرے پیج کی۔ دوسرا پیج بھی انشاءاللہ آج ہمارا ختم ہو جائے گا۔ اس میں کیا جی کافرین کو ہدایت نہیں، منافقین کو ہدایت نہیں، فسادی اور بیوقوف دور کے۔ کافرین کو ہدایت نہیں، منافقین کو ہدایت نہیں، فسادی اور بیوقوف دو رکے۔ کافرین کو ہدایت نہیں یہ بھی ہم کر چکے ہیں، منافقین کو ہدایت نہیں یہ بھی کر چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ اس لیسن میں ہم کریں گے فسادی اور بیوقوف، فسادی اور بیوقوف۔ یہ ہیں جی، یہ کون کرے گا؟ سسٹر حلیمہ رحمان ذرا ریوائز کریں گے۔ کافرین کو ہدایت نہیں، کافرین کو ہدایت نہیں، منافقین کو ہدایت نہیں، فسادی اور بیوقوف دو رخے۔ اور اگر اس کو شارٹ کریں گے تو سوری، کافرین، منافقین، فسادی اور بیوقوف دو رخے۔ جی سسٹر شمیلہ آپ بھی کر دیں۔ کافرین کو ہدایت نہیں، منافقین کو ہدایت نہیں، فسادی اور بیوقوف دو رخے۔ کافرین، منافقین، فسادی دو رخے۔ جی سسٹر ہیں جی جویریہ مدثر، سسٹر جویریہ، شارٹ کر دیں آپ اس میں سے۔
میوٹ نہیں ہو رہا تھا، سوری. کافرین، منافقین، فسادی اور دو رخے. ماشاءاللہ جی، جزاک اللہ جی. ٹھیک ہو گیا جی. اب ہم آپ آگے بڑھتے ہیں. الحمدللہ یہ ہم نے کہا لیا. اب اس کا تعارف، انٹروڈکشن دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تیسرا اشارہ ہم کرنے جا رہے ہیں. کون سا؟ دوسرے پیج، یا دوسرا ہمارا پیج چاہ رہا ہے، اس کا ہم تیسرا اشارہ کرنے چاہ رہے ہیں، فسادی اور بیوقوف. کیا کرنے جا رہے ہیں اس کا؟ فسادی اور بیوقوف. پچھلی آیات جو تھی ہم نے پڑھی ہیں، اس کو منافقین اپنے آپ کو کیا کرتے، ظاہر کرتے تھے، مومن ظاہر کرتے تھے، حالانکہ وہ اللہ پر حقیقی معنوں میں ایمان نہیں لاتے تھے. ان کے دلوں میں بری خواہشات اور شکوک کی بیماری تھی. یہ ہم دیکھ چکے ہیں. آج کے اشارے کے دیکھتے ہیں اسباق. منافقین وہ کون تھے؟ فساد پھیلانے والے اور خود اصلاح کرنے کی دعوت کرتے ہیں. منافقین بیوقوف ہے کیونکہ انہوں نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کو ترجیح دی ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ ہے جی فسادی اور بیوقوف کا. اس کا کیا جی، قرآن کتنا آسان ہے الحمدللہ. کس طرح آسان ہے جی؟ یہ دیکھیں، ہم نے اس لائن کے اندر ایک ورڈ ہے، اور یہاں پہ کتنے ہمارے؟ دو جو ہمیں نہیں آتے. یہاں پہ تین، یہاں پہ تین، یہاں پہ بھی دو. اب ہم نے کیا کہا ہوا جی؟ ایک لائن کے اندر کتنے ہوتے ہیں الفاظ؟ 9. ٹھیک ہے جی. تقریباً 5-6 آتے ہیں. جب ہم یہ کورس کر لیں گے تو ہمیں 7 الفاظ کا الحمدللہ ترجمہ آنا شروع ہو جائے گا اس کورس کے متعلق. قرآن کتنا آسان ہے یہ صرف آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ہر لائن میں آپ کو 3 سے زیادہ الفاظ فی الحال نظر نہیں آ رہے. اسے ہم کم کہہ سکتے ہیں، کسی میں 1، کسی میں 2 کہہ سکتے ہیں. آسانی سے یاد رکھ لیں. ہم فکروں کا کیا کریں گے؟ استعمال کریں گے. اب کیا جی، قرآن کو سیکھنے میں 2 قسم کے چیلنجز ہیں. کون سے؟ الفاظ اور گرامر والے میں نا. الفاظ کے میں نے سیکھتے ہوئے اشارات اور فکرے. گرامر ہم انشاءاللہ TPI سے کرتے ہیں اور عربی بول چال سے کرتے ہیں. تو الحمدللہ اس کا ہم کیا کرتے ہیں؟ ترجمہ و تشریح. ہر سطر میں دیکھیں 3 نئے الفاظ. 3 نئے الفاظوں کو سیکھ لیں گے، تقریباً 3 فکرے سیکھیں گے تاکہ معنی کو سیکھنا آسان ہو. فکروں کو ہلکا سا کلر کر دیا جاتا ہے. نیا فکر آتے ہیں، ہم اس کو انشاءاللہ 2 مرتبہ پریکٹس کریں گے. جی، فسادی اور بیوقوف. جی سسٹر. جی، کون سی سسٹر کہہ رہی تھی؟ میں ریوائز پڑھ دوں گی. کدھر گئی سسٹر؟ امبرین طاہرہ. جی. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. ترجمہ ہی پڑھ دیں. اور جب کہا جاتا ہے ان سے فساد نہ پھیلاؤ زمین میں، تو وہ کہتے ہیں ہم تو بس اصلاح کرنے والے ہیں. جزاک اللہ جی، جزاک اللہ سسٹر. جی. اب ہم اس کو دیکھتے ہیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ. وَإِذَا قِيلَ، قیلا کہا جی، کہا گیا. کسی کو یاد ہے یہ ہم نے وَإِذَا کو کیا پڑھا ہوا یہ والا؟ جب، وَإِذَا اور جب. یہ جب اس کے ساتھ آتا ہے ماضی کے ساتھ تو اس کو فعل مضارع میں بدل معنی دیتا مضارع میں کر دیتے. یہ کہاں پہ آپ کو پڑھا؟ آپ کو کیسے پتا ہے؟ ہے. یہ اس اذا میں جاء قرآن میں نصر اللہ نصر اللہ بفتح. جی اذا جاء نصر اللہ. جی، QC1 میں ہم پڑھ چکے ہیں اذا جاء میں. ٹھیک ہے جی. چلیں، جزاک اللہ جی. یہ ہمیں پہلے سے معلوم ہے کہ جب وہ اذا کے ساتھ ماضی آ جائے تو ہم اس کو کس میں لے جاتے ہیں؟ مضارع میں. اس کا میننگ مضارع میں چلا جاتا ہے. لاہم، اس کو کہیں پہ پڑھا ہم نے؟ کہیں پہ لاہم کیا ہے یہ؟ وہ سلاہم ان سب کے لیے مظاہر. کیا ہوتا ہے اس کا؟ لا ان سب کے لیے. اور ہم ان سب کے لیے. لا لیے، ہم ان کے لیے، ان سب کے لیے. یہ لا، یہ کیا ہے یہ لا جو یہ وہ؟ لا حرف لا ہے حرف ہے اور اور ہم ہم اسم ہے، اس میں ضمیر. جی ضمیر ہے. جی، حروف زبان. جار رہے ہیں. ضمیر جو بھی ہے، ضمیر نہیں ہے، یہ حروف جار ہے. جی الحمدللہ انہوں نے پورا ٹیبل کیا. اللہ لہم لکا لیے پورا آپ کو ٹیبل آتا ہے. اس طرح آگے آ گیا جی. لا تفسدو. ہم یہ تفسدو کو فساد سے بھی یاد رکھ سکتے ہیں. لا تفسدو، فساد پھیلاؤ. مطلب کہ لا نہ تفسدو. یہ اس کا کوئی پتہ ہے کیا ہو سکتا ہے یہ؟ چلے اگر آپ کو نہیں پتہ. سر یہ فعل نہیں جمع کا صیغہ ہے. نہیں لا تو اچھا ٹھیک ہو گیا.
आगे चले, ठीक है, आगे आ रहा है जी फी। सारे का सीगा है, दूसरा सामने वाली की नहीं। फी फी हरफ है। ये भी हरफ हो गया जी। अल अर्द किस्म अल इसम है। अलिफ लाम। इसम हो गया जी। चलिए ला तुफसिदू का जरा बता दें जी, अभी हमने पढ़ा है मत फसाद फी फैलाओ। जी, ठीक हो गया जी। जी फिल अर्दी फी का मीनिंग्स आ गया में, ठीक है, अर्द का आ गया जमीन। कालू कालू सबने और कहा। कॉलू सर माजी का है, जमा का सीगा। कॉला कॉला का कॉलू जमा कॉलत कॉलू कल तक कुल तक कालू कालू नहीं, कॉला कालू कुल तक कुल तू कुल तुम कुलना। बस ठीक है, जज़ाकल्लाह। अच्छा ये कालू तो वो कहते हैं, ठीक है, ये कौन कहते हैं, कोई है किसी को आइडिया? फसादी और बेवकूफ। हाँ मुनाफिक हैं। वो लोग कह रहे हैं जो पीछे जिनका जिक्र किया जाए। इन्नमा, इन्ना का मीनिंग्स सर बेशक बेशक। बस बस दो बस रुखे इन्ना बेवकूफ बेशक सर इन्नमा बस फसादी सिर्फ फसादी इन्ना बेवकूफ। और माँ है, इसमें बस सिर्फ महज भी आ सकता है, और ये हमने पढ़ा हुआ है 2-1 में, इन्नमल अमालु बिन्नियात। बस का मतलब है ना, तो मैं बेशक तो ना कहें, उसमें कहा था हमने हमारा बस। बस नियतों पर है, बस से इसका मतलब यहाँ सिर्फ है। हाँ जी, ठीक है जी। इन्नमा नहनु इसका मीनिंग्स आ रहा है जी हम, सब। ठीक सर है जी। माजरत एक बात पूछनी है बीच में। जी जी ये कॉलू जो है वो कॉला कॉलू कॉला वो उसने कहा कॉलू उन सब ने कहा, जबकि इसके नीचे से वो आ रहा है वो कहते हैं, तो ये उसमें चला जाएगा मुजारे में। ये तो सी कंफ्यूजन हो रही है। अगर अच्छा मतलब चले, हम लिंक है ये इज़ा इसमें की तो बता वजह दें। से है। ये जो ये देखे ना मेरी बहन, जब आ रहा शुरू है ना में जो इजा इजा, आया है इसके साथ ही चल रहा है ये अभी पूरी इजा, लाइन, मतलब पूरा। हाँ जी, ये इसके साथ ही बातचीत चलती चलते यहाँ यही तक आ पूछना गई चाह है। रही थी मैं कि ये एक दफा इजा आ गया तो जब पूरा फिक्रा खत्म हो जाएगा तो उसको इसी से अटैच कर रहे हैं, इसलिए आ रहा है ये कहते हैं। जी जी ऐसे ही आ रहा है, देखे ना, और इसके अंदर कोई नहीं आया, यही आके जो कालू है ना, यही वो आ रहा है, जी क्या जी कहते हैं इसको, माजी का सीगा यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो ये जी वाला जी माजी का सीगा आया हुआ, तो फिर यहाँ पर माजी का सीगा ये कालू आया, तो इसलिए उसका मीनिंग्स भी वो कहते हैं। ठीक है क्लियर हुआ जज़ाकल्लाह। मेरी बहन? जी 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 हाँ, ये इजा की वजह से ही है, ये जो इजा चला है इसी की वजह से पूरे फिक्रे में जाएगा। अगर इसके बाद वाव आ जाए, जैसे हमने उसमें कहा था इजा जा नसरुल्लाह वल फतह, वरा दोबारा आ गया था ना वाह, जी जी जब वरायत अन्नास यदखुलूना, फिर उसके साथ भी वही चला था कि ये वो उसके इजा की वजह से, जब एक बात कंप्लीट नहीं होती और का जिक्र आ जाता तो फिर वो चलता रहता है। ये तो अभी बात वही एक फिक्रे के अंदर ही चल रही है, अभी तो एक आयत के अंदर ही चल रहा है, ठीक है जी सिस्टर? ठीक जी ठीक है, सर। इन्नमा बस, नहनु हम, मुस्लिहून, ये सलाह से निकला हुआ ना मुस्लिहून, इसको हम सलाह के मीनिंग्स में भी ले सकते हैं, ठीक है जी, इस्लाह करने वाले। यहाँ पे ये क्या कहते हैं इसको, ये जमा का सीगा वाव नून लगा हुआ है, ठीक है, और मीम भी ये बता रहा है ये इसम है, सॉरी, ठीक है जी। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब इसके हम देखते हैं जी असबाब थोड़े से। मुनाफिकीन देखने में क्या थे, मुसलमान थे, मगर अंदर से कुफर पर अमल करते थे, मदीना और आसपास के दुश्मनों के वफादार थे, मुसलमानों या इस्लाम के हक में बिल्कुल मुखलिस नहीं थे, ठीक है जी। जो इस्लाम को नहीं मानता वो अपनी ख्वाहिशात पर अमल करेगा, यानी कि जो अगर वो इस्लाम को नहीं मानते ना, तो फिर वो क्या करेंगे, अपनी ख्वाहिशात पर अमल करेंगे, जिसके नतीजे में उसकी बातें और उसका काम क्या था, फसाद का सबब बनेंगे। जब उनसे कहा कि फसाद ना फैलाओ, तो बात मानने के बजाय उल्टा दावा करने लगे कि तो हम तो इस्लाह करने वाले हैं, हम फसाद कहाँ फैला रहे हैं। जब उनसे बार बार ये कहा गया कि फसाद ना फैलाओ, इस तरह की बातें ना करो, तो वो कहते हैं हम कहाँ फसाद फैला रहे हैं, हम तो इस्लाह करने वाले हैं, ठीक है जी। तो वाइजा की ललहुम, और जब कहा जाता है उनसे ला तुफसिदू फिल अर्दी, फसाद ना फैलाओ जमीन में, कालू तो वो कहते हैं इन्नमा नहनु मुस्लिमून, हम तो बस इस्लाह करने वाले हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अब अगली आयत की तरफ पढ़ते हैं। जी सिस्टर रुखसाना शाहीन, कोई सवाल है क्या था?
कोई सिस्टर रुखसाना, आपका हैंड रेज है। चलें सिस्टर, आप ये पढ़ दें ये आयत भी, सिस्टर अम्बरीन ताहिरा। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون जान लो बेशक वो वही है फसाद मचाने वाले और लेकिन वो नहीं समझते। जज़ाकल्लाह जी। अला, अला का मतलब क्या होता है जी? खबरदार जान जान लो, लो, खबरदार, खबरदार, जान लो, खबरदार। खबरदार। तंबी की जा रही है इसके अंदर, ये क्या चीज की जा रही है? हरफे तंबी है, इसको अगर हम कहेंगे तो इसको क्या बोलेंगे? हरफे तंबी, तंबी। तंबी। ठीक है जी, इसको हरूफे तंबी भी कहा जाता है कि इसके अंदर ताकीद की जा रही है कि जान लो। अब आ रहा है जी इन्ना, ये जो आगे आ रहा है जी इन्ना, बेशक। बेशक। अब आ रहा है आगे हम, फिर वो आ रहा है हम। ये दो हम क्यों आ गए हैं? किसी को है आइडिया? जोर डालने के लिए, और बात पैदा करने के ताकीद के लिए लिए बात कदम। में। बिल्कुल, जोर बहुत डाल ज्यादा जोर। हाँ जी, बेशक वो ही है। इसलिए दो दफा वर्ड आ रहा है, तो इसमें क्या होगी? ताकीद होगी, जोर होगा। एक तो पहले ही इसका जोर आ चुका है, अल्लाह जान लो, खबरदार किया जा रहा है। फिर हम इसके अंदर भी ताकीद, ताकीद के लिए इस तरह के वर्ड आ रहे होते हैं, तो वो भी क्या होंगे? ताकीद के लिए होंगे। जरा काइंडली अपने माइक म्यूट कर लिया करें। जजाकल्ला जी। ठीक है जी, हम बेशक हम वो ही हैं, अल मुफसिदून, अल। ठीक है जी, ये क्या जी? इसम आ गया, अल लग गया तो हमने क्या कह दिया? इसम आ गया। कौन है ये? फसाद मचाने वाले, फसाद बर्पा करने। वलाकिन, वाव और, ठीक है। लेकिन जिस तरह हम उर्दू में कहते हैं, इसका मीनिंग्स भी क्या होगा? लेकिन। क्या मीनिंग्स में आ जाएगा इसका? लेकिन, ला, वो ना वाला, क्योंकि यशरून आ रहा है, उसके साथ आ रहा है वो नहीं समझते। जमा का सीगा है, मुदारे का सीगा है। ठीक है जी, तो इसको ये देखिए, ला यशरून, नहीं वो समझते। तो इसकी क्या है जी? ऐसा मुस्लिम माशरा जहाँ कुरान और सुन्नत पर अमल ना हो, वहाँ फसाद ही रहता है। अगरचे वहाँ के लोग क्या हो, बेशक तहजीब की बात भी करें। ठीक है, मुस्लिम माशरा जहाँ पे कुरान और सुन्नत पर अमल ना किया जा रहा हो, तो क्या होता है? वहाँ पे फसाद होता रहेगा। अगरचे वहाँ लोग क्या हो जी, तहजीब, तहजीब की बात भी करेंगे, तो क्या होगा? वहाँ पे मसाइल ही रहेंगे। ये जरा चैट बॉक्स में लिखें, मुनाफिकीन मदीना, मदीना के बाहर क्या फैला रहे थे? फसाद, ये बुराई। बुराई, फसाद कह सकते हैं, दोनों में से आ सकते हैं। ठीक है जी। हदायत का जरिया से सही ना हो तो क्या होता है? फिर फसाद ही फैलता है। जी जी, वहां पे जहालत भी होगी, फसाद भी होगा, बुरी ख्वाहिशबात भी होंगी, शक भी होगा। ठीक है जी, तो अगली आयत है जी। जी सिस्टर ताहिरा। وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون اور जब कहा जाता है उनसे ईमान लाओ जैसे और लोग ईमान लाए तो वो कहते हैं क्या हम ईमान लाए जैसे ईमान लाए बेवकूफ लोग। जान लो बेशक वही है बेवकूफ और लेकिन वो नहीं जानते। जज़ाकल्लाह सिस्टर जी। वाइज आ, फिर वही बात आ रही है। ठीक है जी, इसको हम जान गए, ये फिर वही मुदारे की बात आ जाएगी। वाइज आ, और जब कीला कहा जाता है, ठीक है, लाहुम, वही फिर टेबल आ गया है। आमनु, ये आमनु, ये उसका सीगा है, माजी का है और जमा का है। इंशाल्लाह आगे जाके हम पढ़ेंगे। ईमान लाओ, सर आमीनू है। आमीनू, हाँ जी, आमीनू, ईमान लाओ। अमर है, अमर। जी, ठीक हो गया। अच्छा, चलें, ये जरा इसके बारे में सवाल का आ रहा है, तो इसको ये बता दें जी।
आमियो तुम ईमान ईमान लाओ। ठीक हो ईमान गया, लाओ, ईमान फिर लाओ। अमर। ठीक है। अच्छा ये बताएं, ये कमा, इसका क्या मीनिंग है? जैसे जैसे दुरूद में जैसे कमा सल्लैता, कहाँ पे? कमा कमा सल्लैता सल्लैता, दुरूद कमा दुरूद सल्लैता इब्राहिम अला में इब्राहीम वाला आल इब्राहीम, कमा जज़ाक, जैसे दूसरी शरीफ में आया था, उसी ठीक हो वन गया। में। जज़ाकल्लाह जी, जज़ाकल्लाह, बहुत माशाल्लाह आप लोगों की याददाश्त है जी। अल्हम्दुलिल्लाह, तो हम ये पढ़ चुके हैं, जैसे बिल्कुल ठीक है जो आप लोग कह रहे हैं। जी, आमना, वो फिर उसे, और ईमान वो लाए, ईमान लाए। नास यानी कि लोग। लोग। कालू, फिर वो तो वही सिस्टर मुदारे का यहाँ से चलता आ रहा है और यहाँ से कोरिलेट होते हैं, तो यहाँ पे फिर वही आ रहा है। ठीक है, तो वो कहते हैं अनु उमिनु, क्या हम ईमान नहीं लाए? कमा जैसे, आमना, ईमान लाए। सुफहा, बेवकूफ, ये नया वर्ड है एक। ठीक है जी, ये एक नया वर्ड आ रहा है, इसको देखते हैं हम। यानी कि बेवकूफ लोग, पहली दफा हम इसको पढ़ रहे हैं जी। खास वो यानी कि बेवकूफ लोग जी। अला, फिर वही आ रहा है जी, जान लो, खबरदार रहो। इन्ना हम, बेशक, फिर वही बात दोहराई जा रही है दो दफा, क्योंकि यहाँ पे तंबी आ रही है, तो तंबी करने के लिए बेशक वही, सुफहा बेवकूफ, वलाकिन और लेकिन, ला नहीं, यालमून, ये आलिमा का जो टेबल है उससे वो नहीं जानते। ठीक है जी। आलिमा का किसी को है याद, मुदारे क्या था, पहला मुदारे, यालमू, उसकी जमा क्या थी? यालमून, यालमून, अलामून। ठीक है, तालमू, आलमू, तालमून, नालमू। चलें, ठीक हो गया जी। अब वो बात हो रही जी, इज़ा की ललम, इस आयत के अंदर है जी कि नास, नास से मुराद है सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अजमईन, जो इस वक्त भी और आज तक के लिए क्या है, सच्चे मोमिन है। बेहतरीन नमूना, मुनाफिकीन से जब कहा जाता कि उनके जैसा ईमान लाओ, तो वो कहते हैं हम बेवकूफ जैसा ईमान नहीं लाते। वो क्या कहते थे, साहबा कराम को क्या समझते थे, बेवकूफ समझते थे, तो लिहाजा वो कहते थे हम इस तरह का ईमान नहीं लाएंगे। तो उनके लिए अपना पैसा, उनके लिए अपनी पोजीशन बहुत ज्यादा अहम थी। उन्हें यकीन था कि मदीने के अतराफ दुश्मनों के दरमियान मुसलमान बच सकेंगे, इसलिए वो इस वक्त के मुशरिकों और यहूदियों से भी गहरे तल्कात रखना चाह रहे थे। वो इखलास के साथ इस्लाम की पैरवी करने वाले मुसलमानों को क्या समझते थे, बेवकूफ समझते थे। ये बेवकूफ की बात हो रही है, तो लिहाजा ये फसादी और बेवकूफ, ये हमारा क्या बनता है, ये इससे इशारा बनता है। जो इसके मुतल्लिक यहाँ पे आ रहा होता है, तो उसी के मुतल्लिक सारी पूरी उसके इशारे में बातचीत चल रही होती है। ठीक है जी, वो बेवकूफ साथ फैलाते थे, वो बेवकूफ थे। तो मगर उनके मरने पर ही इन्हें अपनी बेवकूफ़ी और हमाकत का एहसास हो गया। वो कुछ लोगों ने अपनी जिंदगी में देख लिया कि मुसलमानों को कोई तबाह नहीं कर सकता, इसलिए वो थोड़ा सा मोटिवेट होना भी शुरू हो गए थे। बहरहाल, फसादी और बेवकूफ, इसके मतलब थोड़े जब मुनाफिकीन के लिए सब कुछ था। दौलत और खुदा, उन वो सबसे बड़ी उनके लिए ये है तो जी। इसका हम एक दफा फिर तर्जमा देख लेते हैं। और जब कहा जाता है, 11वीं आयत से है, और जब उन्हें कहा जाता है कि जमीन में फसाद ना फैलाओ, तो वो कहते हैं हम सिर्फ इस्लाह करने वाले हैं। सुन रखो, बेशक वही लोग फसाद करने वाले हैं और लेकिन नहीं समझते। जब उन्हें कहा जाता है कि तुम ईमान लाओ, जैसे लोग ईमान लाए, तो वो कहते हैं कि हम ईमान लाएं जैसे बेवकूफों के ईमान लाएं। सुन रखो, खुद ही वो बेवकूफ है, लेकिन वो नहीं जानते। बार बार देखें, वो नहीं जानते, वो क्या खुद ही बेवकूफ बने हुए हैं, खुद ही वो जनाब वो समझते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, इससे हम असबाक दुआ और प्लान देख लेते हैं। अच्छा, इससे असबाक क्या है जी, 11 नंबर से है, मुनाफिकीन फसाद फैलाते और खुद इस्लाह करने का दावा करते हैं।
اور 12 سے ہے جی منافقین بے وقوف ہیں کیونکہ انہوں نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کو ترجیح دی. اور آیت نمبر اگلی جو ہے یہ اس سے ہو گیا جی اس سے ہم نے کیا کرنی ہے؟ دعا کرنی ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق اللہم. جی ہم پڑھتے ہیں اللہم اے اللہ، انی بے شک، اعوذ میں اپنا پناہ میں آتا ہوں جی بی کا آپ کی بات تیرے ہاں جی من الشقاق والنفاق جی من سے. شقاق کیا ہوتا ہے؟ بد وقتی. نفاق کیا ہوتا ہے جی؟ نفاق ہوتا ہے. وسوء یہ برائی ہوتا ہے، برائی. ٹھیک ہے جی. آگے جی اخلاق، برے اخلاق سے، یعنی کہ برے اخلاق سے. تو ہمیشہ ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے اللہ بے شک میں تیری پناہ چاہتا ہوں بدبختی، نفاق اور برے اخلاق سے. تو ابھی آپ کو پتہ چل گیا اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں، بی کا جیسے باللہ میں یعنی کہ تیری. ٹھیک ہے جی. تو اس کو کوشش کیجئے جتنی یہ دعائیں ان کو یاد کر لیں. تو اس کے بعد ہم نے کیا کرنا جی؟ آسان پلان ہے. انشاءاللہ میں قرآن و سنت کی روشنی میں اپنے آپ کو بہتر سے بہتر کرنے کا پلان بناؤں گا. جی اسے ہم اسما دیکھ لیتے ہیں. اسما اس کے اندر یہ آ گیا جی مسلح، مسلحون، مسیح دیکھیں یہ والا. اچھا یہ کوئی آپ کو یہ پتہ چل رہا ہے نا یہ واو والا، واو نون والا، تو اس کے میں کیا ہوگا؟ اس کے کسی کو یاد ہے کس طرح ہوگا یہ؟ دو پیش مصلحون کے ساتھ مصلحون ہوگا، اور ٹھیک. مصلحان مصلحین جمع سالم ہے. مصلحین. اچھا یہ ہو گیا جی. اگر یہاں پہ دو زیر دے دوں تو پھر کیا ہو جائے گا؟ مسلحین ہو جائے گا. مصلحین. اور اگر زبر دوں؟ مسلحین جب بھی مصلحین. ٹھیک ہو گیا. زبر کیسے آئیں گے؟ کسی کو آئیڈیا ہے یہ کیسے آئیں گے زبر؟ مسلحن اور مسلحین، مسلحین اس کا ہوگا، اور مسلحن مسلحون ہوگا. ٹھیک ہے تھوڑا سا لکھ لیں کہ اس کا دو دیکھ لیا کریں. یہ اس طرح الف اکثر دو زبر کے ساتھ اس طرح الف ساتھ آیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. چلیں ٹھیک ہے جی. ال لگا ہوا ہے تو اس کے المفسدون. ٹھیک ہے جی. مفسدون یہ کیا جی؟ مفسدی. اگر اس کے ساتھ ال لگا تو یہاں پہ بھی اگر ال لگا دیں تو جمع کے ساتھ بھی ال لگ جائے گا. یہ آپ نے پڑھا ہوگا نا ابھی. یہ تو جی سر. ال لگا ہوا تو اس کے ساتھ بھی سر ال لگا. جب ال لگا ہو تو پھر یہ جو تنوین لگی ہے ان میں سے ایک حرکت گر جائے گی ایسے ہی بالکل بیلنس ٹھیک ہے کرنے کو. جی. جی بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ. ٹھیک ہے جی. مفسدی، مفسدون، مفسدین. یہ ایک نیا ورڈ آپ کو بتایا ہے یہ والا صفحہ، یہ اس کی جمع ہے صفحہ، صفیحہ. ٹھیک ہے جی. یہ اسم، یہ والا نیا ورڈ آ رہا ہے، یہ اسم ہے. ٹھیک ہے جی. آگے جی مفسد کی جمع کیا ہوگی؟ مفسدون مفسدین، یہ ڈی. ٹھیک ہو گیا. کوشش کریں یہ چیٹ والا باکس میں لکھ دیا کریں نا، پھر باقی لوگ پھر بولنا شروع ہو جاتے ہیں. یہ جو یہ والے ہوتے ہیں کوشش کریں اس کو چیٹ باکس میں لکھ لیا کریں. جی اب اس سے ہم کیا نکالیں گے جی؟ افعال. کون سے؟ یہ فتح، نصرہ، ضربہ. ان جو صحت مند افعال کے اوپر آ رہے ہیں وہ آ رہا ہے شاعرہ. یہ آیا ہوا نا یہ والا شاعرہ، یشرو، اشر، شاعر، مشہور، شعرن. یہ کس سے آیا؟ نصرہ سے. اس کی یہ کیا ہے جی؟ روٹ لیٹر ہے. اسی طرح یہ عالمہ، یعلمون، یہ میں نے بتا دیا تھا آپ کو. یہ سامعہ کیسے ہے؟ عالمہ، یعلم، علم، عالم، معلوم، علم. چلے ہینڈ ریز کریں، کوئی ان کو ریوائز کر دے شارٹ ٹیبلز کو. جی سسٹر جویریہ پہلے والا کر دیں. شاعرہ، شعر، یشعر، اشعر، شاعر، مشعور، شعور. اور نصرہ کے باب سے سین عین را اس کا مد ہے. ٹھیک ہے جی سسٹر امبرین طاہرہ. عالم، یعلم، علم، عالم، معلوم، علم، اس نے جانا. یہ سامیہ کے باب پر ہے. بالکل اور ٹھیک ہے. عین لام میم وال. سر مجھے اس کے بارے میں ایک چھوٹا سا کوشچن کرنا ہے، لاسٹ میں کروں یا ابھی؟ یعنی سوال نہیں ہے، جو مطلب میں نے لرننگ کی ہے وہ میں کنفرم کرنا چاہ رہی ہوں کہ آیا جو میں نے اپنے دماغ میں بٹھایا ہے یہ سب صحیح ہے
रॉन्ग तो नहीं लिया, अभी करेंगे लास्ट में, जी जी करें करें। अभी करें। सर ये पूछना चाह रही थी एक बात, तो कि जब हम सेहतमंद अफाल होते हैं, उन सेहतमंद अफाल का कोड नहीं होता, ये बात ठीक है? ठीक है। दूसरी चीज कि जब सेहतमंद अफाल का मुजारे होता है यशऊरू, तो इसका हमने ये हटाकर उशऊर लिख दिया। लेकिन जब हम जो कमजोर अफाल होते हैं उनका या हटा के अलिफ नहीं लगाते, बल्कि जो दो लफ्ज रह जाते हैं, जैसे यकूलू का कुल कर दिया, इस तरह रहता है। ये ऐसे। सेहतमंद अफाल में अलिफ लगता है और इसमें नहीं लगता, ये जी बात भी ठीक है? बिल्कुल ठीक है। दूसरी दूसरी बात ये कि जो कोड समझ में तो आ गया था, आपने लास्ट टाइम बताया था, लेकिन क्या जिस तरह से हमने सेहतमंद अफाल में एक लफ्ज हमने पहले फतहा पढ़ा, तो आगे आने वाले जितने भी पैटर्न है तो हम उसका फतह के पैटर्न पर लेकर चल रहे हैं। इसी तरह जब हम इसका कोड, जैसे पहला लफ्ज जो पढ़ेंगे उसका कोड, जो कोड बनेगा वही उसी के पैटर्न पे जितने आने वाले होंगे कमजोर अफाल, वो वही वर्ड रहेगा कोड उसका सबका। ऐसे जी जी कोड वही रहेगा। जी बस ये कंफर्म करी थी कि जो समझ में आए सही जी है जी या। मैं ये जिस वक्त आएगी ना, अभी ये हम करेंगे इसका, तो वहां पे दोबारा इसको मैं रिवाइज कर दूंगा। तो अभी इसको ठीक है, देख लेते हैं जजाकल्ला। नेक्स्ट, जो जैसे ही आएगी ना हमारी क्या कहते हैं मतलब मेरी ग्रामर पार्ट। लर्निंग सही है ये? जी जी बिल्कुल सही है आपकी। ठीक है, मैं फिर ठीक है, दोबारा से जजाकल्ला। इसको रिपीट कर देते हैं। जी सही है, जी ये जजाकल्ला। शुरू का फेर है जी बताएं जी। शार डी। देखो आपने गलत बताया है ना। ठीक है तो सर कोशिश। एक्सक्यूज मी सर, प्लीज सब सिस्टर से कहें कि मतलब बोला ना करें ना चैट बॉक्स में, फिर सब। मैं तो सिस्टर हमेशा ही ये कहता हूँ कि आप काइंडली लिखा करें, फिर वो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, लिखते नहीं है, फिर सारे बताना शुरू हो जाते हैं जी। अब हम इससे क्या है, कह रहे हैं वहाबा वादा काला, तीन हरूफ से जो कमजोर अफाल इसके अंदर आए हैं वो उसको भी हम देखेंगे, जैसे कालू। ठीक है, काला कालू, इससे बनेगा काला यकूलू कूल कायन मुकूल। ठीक है जी। तो जरा इसमें काइंडली कौन करवाएगा, सिस्टर शमीला इरफान आप इसको कर दें। सर कौन सा काला का, ये जो शॉर्ट इसमा और फाल का टेबल, ये वाला। जी 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 जी। काला यकूलु कुल काइलुन मकूलुन, उसने कौलुन, उसने कहा। काफ और लाम इसका मादा है, और काफ अलिफ का जो है ना, का इसका कोड है। और इसका कौन सा नाम, बाप कौन सा है? बाब नसरा। माशाल्लाह। ठीक है जी, ये देखें सिस्टर जो कह रही थी, ये देखें अब हम कमजोर करेंगे तो कार है ना, तो ये तो खैर इसके वो हो गया, रूट लेटर हो गए। ठीक है, तो बस इसी तरह इंशाल्लाह इसको आप याद रखेंगे जी। कुल तुम का फेल मुदारे बोलिएगा नहीं प्लीज, बस लिख दें जहां पे आप बैठे हो अपने तौर पे बोल लें, कुल तुम का फेल मुदारे। जी बिल्कुल ठीक है जी, जज़ाकल्लाह जी, माशाल्लाह बिल्कुल ठीक लिखा जी आप लोगों ने। ठीक होगी। हम इसको थोड़ी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक नहीं लेते बल्कि आगे चलते हैं, क्योंकि हमने आज हमजा और अलिफ को भी थोड़ा सा देखना है, वो भी हमारा थोड़ा सा टाइम लेगा, तो हम आगे बढ़ते हैं बी की तरफ। इसके अंदर हम क्या करेंगे, फेल देख रहे हैं, ये दा। ठीक है, दा देखेंगे सफा नंबर 2, इशारा हमारा सी है, यानी कि उसको हम अगर लिखेंगे तो ये G2C, ये वाला हम पढ़ने जा रहे हैं, और इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे, दुआ पढ़ेंगे जी। ठीक है, तो खुशी के साथ पढ़िए। आपको पता है कमजोर हरूफ वाव या अलिफ, क्योंकि इसमें कमजोर हरूफ होते हैं जी। वहाबा वादा काला तो कमजोर फेल होगा। कमजोर फेल में ये दो नहीं, अब बल्कि आपको तीन बातें पता होनी चाहिए। कितनी बातें होनी चाहिए, अब ये तीन बातें अब आपको पता होनी चाहिए। कौन कौन सी हैं, पहली तो ये है कि ये इसी पर आएंगे, चार स्टाइल पर। कौन कौन से, फतह यफ्तहु नसरा यंसुरु दरबा यदरिबु समिया यसमुल, यानी कि जो हमने QC1 में पढ़े थे उसी के उसके ऊपर आएंगे ये वाले। ये चार जो अबवाब इनको बोलते हैं, चार इनको स्टाइल कहते हैं, कोई कुछ कह रहा होता है, बहरहाल चार अबवाब, चार ओजान, इनको ओजान भी कहते हैं। ये इन्हीं चार उसके ऊपर आएंगे, जितने भी आप पढ़ रहे हैं सारे के सारे इसके ऊपर आएंगे। दूसरी बात हमने कहा थी, कमजोर हर्फ थक जाते हैं इसलिए गायब हो जाते हैं। पहली बात क्या है जी, ये गायब हो जाते हैं या एक दूसरे के साथ बदल जाते हैं। अभी हम आगे चलेंगे, ये हमजा के साथ भी बदलेंगे, हमजा भी इसी तरह कुछ रिएक्ट कर रहा होगा। आज हमजा को और ये अलिफ को हम थोड़ा सा देखना चाह रहे हैं कि हमजा और अलिफ में क्या होता है। टीम वर्क की तरह काम करते हैं, एक दूसरे का सहारा बनते हैं, हमको इनसे सबक लेना चाहिए।
ہم کیا جی کسی کو سہارا دینے کے بجائے اور دھکا دیتے ہیں، چلو اچھا ٹھیک ہے جائے. اور یہ سب تبدیلیاں کس لیے ہیں کہ انہیں آسانی سے بول سکے. ٹھیک ہو گیا جی. اب تیسری جو بات ہے وہ یہ بات ہے، وہ یاد رکھنے والی بات یہ ہے کہ جی اس کے اندر الف جو ہے وہ یا کی فارم میں ہوگا یا واو ہوگا. اس کے روٹ لیٹر میں کبھی بھی الف نہیں آئے گا، کبھی بھی الف نہیں آئے گا روٹ لیٹر کے اندر. یہ آپ کو یہاں پہ نظر آ رہے ہیں یہ الف، لیکن یہ روٹ لیٹر کے اندر یہ الف نہیں ہے. یہ یا آپ کو نظر آ رہا ہے روٹ لیٹر میں نہیں ہے. اور آج ہم کون سا باب کرنے جا رہے ہیں؟ دعا کا کرنے جا رہے ہیں. اور اس کے اندر بڑی خوبصورت بات آج بھی ہے، اور ابھی دوسرا جو لیسن آئے گا ہدا، ان دونوں کے ساتھ کیوں ان کے اینڈ میں آ رہے ہیں، یہ بڑی زبردست تبدیلی پیدا کریں گے. اس کو ذرا غور سے سمجھیے گا. اب جو میری سسٹر بات کر رہی تھی، یہ 4 باب ہم نے QC1 میں سیکھے، اس کو ہم کہیں گے باب. اب ہم بات یہاں پہ سیکھنے جا رہے ہیں، وہ ہوں گے کوڈ. کوڈ کیا ہوں گے؟ یہ پہلا کوڈ، یہ والا اس کا کوڈ، اس میں یہ کوڈ، اس میں یہ والا کوڈ. آج ہم کرنے جا رہے ہیں یہ والا کوڈ، یہ والا ایسے ہوگا، اس کا یہ والا کوڈ، یہ بھی آج ہم کریں گے. ٹھیک ہے جی. یہ کوڈ ہے، یہ کمزور افعال کے ساتھ کوڈ ہوں گے، کمزور میں کوڈ ہوں گے، اور صحت مند کے ساتھ ابواب ہوں گے. یہ دیکھیں صحت مند افعال، یہ کمزور افعال. ٹھیک ہو گیا جی. جو سسٹر بات کر رہی تھی وہ ایسے ہی ہے جی. الحمدللہ. اب ہم بات کرتے ہیں جی دعا کی. کمزور حرف اس کے اندر ہمیں نظر آ رہا ہے الف، لیکن اس کے روٹ لیٹر میں الف نہیں ہے، روٹ لیٹر میں الف نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. تو اب آگے بڑھتے ہیں. ماضی کا اس کا صیغہ کہاں سے ہم نے دیکھا؟ یہاں سے دیکھا. یہ ہم نے کہا جی اس کا یہ یہاں سے، اس سے ہم نے ٹیبل بنانا ہے. تو اسے ہم ٹیبل بنائیں گے. دعا اس نے پکارا، داؤ ان سب نے پکارا، داؤ تا آپ نے پکارا، داؤ تو میں نے پکارا، داؤ تم آپ سب نے پکارا، داؤنا ہم سب نے پکارا. جی سسٹر صوبیہ لطیف. دعا اس نے پکارا، دعو ان سب نے پکارا، دعوتا آپ نے پکارا، دعوتو میں نے پکارا، دعو تم آپ سب نے پکارا، دعونا ہم سب نے پکارا. جزاک اللہ. جی سسٹر حلیمہ. دعا اس نے پکارا، دعاؤ ان سب نے پکارا، دعوتا آپ نے پکارا، دعو تو میں نے پکارا، دعو تم آپ سب نے پکارا، دعونا ہم سب نے پکارا، دعات دعات آئے گا. جب آئے گا تو بتا دیجیے گا. چلیں اب ٹھیک ہے، دعا بتائے گا. ٹھیک ہو گیا جی. جی سسٹر شمیلہ عرفان. دعا اس نے پکارا، دعو تم سب نے پکارا، دعو تا آپ نے پکارا، دعو تو میں نے پکارا، دعو تم آپ سب نے پکارا، دعو نا ہم سب نے پکارا. ٹھیک ہو گیا. سسٹر یہ تھوڑا سا آپ بتائیں گے سسٹر شمیلہ؟ سسٹر شمیلہ ہے؟ جی 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 سر. سر آپ کو ایک میں ہی نظر آتی ہوں نا. چلے رہنے دیتا، اب آگے بڑھ نہیں جاتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. جی آگے ہیں جی سسٹر نبیلہ اور سسٹر رخسانہ. ایک سوال کا ایک جواب دے دیں. هل دعا نعم دعا، هل دعو نعم دعو، هل دعوت نعم دعوت، هل دعوتم نعم دعونا. جزاک اللہ جی. سسٹر شمائلہ اور سسٹر نزت. هل دعا الله؟ نعم دعا اللہ، هل دعوا الله؟ نعم دعو اللہ، هل دعوت الله؟ نعم دعوت اللہ، هل دعوتم الله؟ نعم دعونا اللہ. جزاک اللہ جی. ٹھیک ہے جی. اب ہم اسے بنائیں گے امر. کیا بنائیں گے؟ امر. امر بنانے کے لیے ہم نے کیا کہا جی؟ یہ ہے جی دا.
ہم نے کیا پڑھ رہے ہیں؟ دا. دا سے اگر ہم پہلے اس کی بات کر لیں، کیا کہتے ہیں، پہلا جو ہے فتح نصرہ، تو اس سے بنے گا، کیا بنے گا؟ ید آ. ٹھیک ہے نا، میں لکھ دیتا ہوں، سوری، پہلے فتح. فتح سے کیا بنا تھا؟ یفتح. فتح سے کیا بنا تھا؟ یفتح. تو اس سے بنا ہے دا ید آ، فتح یفتح. دوسرا ہے نصرہ سے کیا بنا تھا؟ ینصرو. ینصرو. تو یہاں کیا بنے گا؟ دا سے ید او، کیا بنے گا؟ یدو بنے گا. تیسرا ہے جی دارابا. دارابا سے کیا بنا تھا؟ یدریبو. یدریبو. تو یہاں پہ کیا بنے گا؟ دا سے ید، یہ اس طرح کر کے ید ای بنے گا. وہ تیسرا تو بن ہی سکتا، وہ اس میں پہلے ہی کیا کہتے ہیں، اس میں سم یا زیر ہے، تو اس میں تو ہے ہی نہیں ہے. اب ان میں سے کوئی ایک بنے گا. اگر کوئی یہاں پہ کسی کو کوئی تھوڑا سا رول یاد ہو تو پھر اسے جلدی یاد ہو جائے گا کہ کون سا بنتا ہے کسی کو آئیڈیا؟ نصرہ. نصارہ. کون سی سسٹر تھی جی؟ سسٹر نصارہ سے کیسے بنے گا؟ جی میری بہن، ٹھیک کہا ہے آپ نے، کیسے بن جائے گا نصارہ سے؟ سر ناصرہ سے ینصرو اور دعا سے یدعو. یدعو. ٹھیک ہے، ید میں نے مان لیا آپ کی بات کہ ید او ہی بنتا ہے. ایک تو اس میں بولنے میں آسانی ہے، دوسری جب اس کا روٹ لیٹر جو ہے نا واؤ بیچ میں آ رہا ہوگا نا، تو اس میں کوشش کیجیے گا جو پیش والا ہے نا، یہ والا ناصرہ سے ینصرو، جس میں زیر آ رہی ہوگی نا یہ والی، اس میں یہ والا اس سے بن رہا ہوگا. یہ تھوڑی سی کوشش کیجیے، جو روٹ لیٹر میں اگر ہوگا واؤ آ رہا ہوگا نا، ید او، یہ پیش آ رہا ہے تو اس کے ساتھ او آ رہا ہے، تو اس میں یہ ناصرہ والے بنیں گے. اس میں زیر والے یعنی کہ اس میں موسٹلی یہ والے ہوں گے اور اس کے اندر واؤ والے ہوں گے. تو اس کا جو روٹ لیٹر ہے وہ دا آئین واؤ. ٹھیک ہو گیا جی؟ چلے، کون ریوائز کروائے گا اس کو؟ اب میں سسٹر رخسانہ کر چکی ہیں، نزت یاسمین. جی سسٹر نزت یاسمین. دا اس نے پکارا، میری داؤ. بہن مضارع پہ پہنچ گیا، مضارع پہ چلے گئے ہیں، یہ والا ہو چکا ہے. ماضی والا ہم نے کر لیا ہے، اب ہم نے مضارع والے کرنے ہیں، یہ والے کرنے ہیں. یدعو وہ پکارتا ہے، یدعونا وہ سب پکارتے ہیں، تدعو آپ پکارتے ہیں، ادعو میں پکارتا ہوں، تدعونا آپ سب پکارتے ہیں، ندعو ہم سب پکارتے ہیں. جی سسٹر خالدہ منظور. جی سر. یدعو یدعونا تدعو ادعو تدعونا ندعو ہی تدعو. ٹھیک ہو گئے. سسٹر امبرین طاہرہ. یدعو وہ پکارتا ہے، یدعونا وہ سب پکارتے ہیں، تدعو آپ پکارتے ہیں، ادعو میں پکارتا ہوں، تدعونا آپ سب پکارتے ہیں، ندعو ہم سب پکارتے ہیں، یا تدعو وہ عورت پکارتی ہے. جزاک اللہ جی. جی ترجمہ لکھیے. تدعونا کا کیا ترجمہ ہوگا؟ لکھنا ہے، بولنا نہیں ہے. جو نہیں لکھتے وہ اپنی جگہ بیٹھے ہوئے ان میوٹ کر کے بول سکتے ہیں. جی سسٹر رخسانہ بیٹھی ہوئی ہیں، چلی گئی ہیں؟ سر وہ میسج کر کے مجھے بھیج رہی ہیں سی، ان کا میری طرف آیا آنسر. میں کہا سسٹر شمیلا کا میں پوچھتا ہوں، میں کہا اب سسٹر رخسانہ سے ہی پوچھ لوں، بیٹھی ہوئی ہیں چلی گئی ہیں. میری اب اسکرین کلیئر ہے سسٹر رخسانہ؟ جی بھائی اب تو کلیئر ہے. اچھا، اب تو نہیں ڈبل ڈبل آ رہی؟ نہیں.
चले, तुम सब पुकारो, तुम सब पुकारते हो। अरबी में जवाब दिया हम बुलाएंगे। जी ठीक हो गया, जज़ाकल्लाह नदू। जी, यदऊना इलल खैर। वो सब बुलाते हैं किसकी तरफ? खबर की तरफ। जी खैर की। खैर जी की खैर। तरफ सर, खैर की तरफ। ठीक हो गया, खैर की तरफ। सिस्टर, कौन कौन सी हो गई? सिस्टर सोबिया लतीफ हलीमा रहमान। हल हल यदउ, यदउ, नाम नाम यदउ। यदउ। आप सिस्टर सवाल जो करें। सोबिया है वो सवाल कर लें, सिस्टर हलीमा जवाब दे देंगी। अच्छा, हल यदउ, नाम यदउ, हल यदउना, नाम यदउना, हल तदउ, नाम अदउ, हल तदउना। नाम नदउ। ठीक हो गया जी, जज़ाकल्लाह जी। चलें, अब जरा चैट बॉक्स में दोबारा से लिखें। हल तदउल्लाह, अगर अल्लाह साथ लगा हो तो क्या होगा? सिस्टर सोबिया माशाल्लाह, ब्रदर वसीम भी बैठे हुए हैं जी, माशाल्लाह जी। ठीक है जी, ठीक हो गया, जज़ाकल्लाह जी। चलें जी, अल्हम्दुलिल्लाह जी। अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम इसके किसकी तरफ बढ़ते हैं जी? मुदारे की तरफ, सॉरी अमर की तरफ। अमर इसका क्या बनेगा? ठीक है, अब वही बात आ जाएगी दोबारा। हम इसको तद ऊ या यद ऊ से निकालते होते हैं। ठीक है जी, कुछ लोग इससे पहले से निकालते हैं, कुछ तीसरे से भी निकाल लेते हैं, बात एक ही होती है। इसको आप यद ऊ या तद ऊ से निकालेंगे तो बात एक ही होती है। कुछ इससे निकालते हैं, कुछ इससे निकाल रहे होते हैं ना। अब आपको पता है पहले वाला ये साकिन है, इसमें भी इसमें भी उदउ। ये खत्म हो जाता है। ठीक है, जो वाव है वो कमजोर है, वो भाग गया है। अब क्या बच गया? यहाँ पे दाल बच रहा है और यहाँ पे ये आइन, ये बच गया, इस तरह बच गए। अब कोई बताएगा अब क्या होगा यहाँ पे? सर स्टार्ट में अलिफ शुरू में लगा हम के उस पर लगा पेश देंगे। लगा देंगे और नासरा, नासरा के बाप से। अलिफ, यहाँ पे आप कह रही हैं अलिफ लगाएंगे यानी कि हमजा लगाएंगे, जी उसके ऊपर जबर लगा देंगे। पेश के पेशवाई साथ, हम, पेश के साथ। जैसे इस उनसुर। पेश नासरा के के साथ। बाप से है, इसके पेश लगेगी। ठीक हो गया। वैसे किसी के ऊपर अलिफ आया आज तक, कहीं पढ़ा है हमने? आता है ना, इजरिब, उनसुर, उनसुर, इस्मा। इस्मा, अलिफ नहीं आता। हमजा वो आता है। हमजा होता है, हमजा। यानी कि अलिफ के हमजा के ऊपर ये क्या इस तरह नहीं होगा, हमेशा ये पेश आएगी या सर इसके नीचे। अलिफ पे कोई हरकत हो तो वो हमजा ही कहलाता है ना। चले, हमजा है, मैं वैसे बात कर रहा हूँ। हमजा के ऊपर, हमजा जो है इसके ऊपर ये क्या लें, जबर नहीं आएगी, जेर आ जाएगी या पेश आएगी? सर पेश आएगी, ये उदउ हो जाएगा। ठीक हो गया। मैं वैसे अमर की बात कर रहा हूँ मेरी बहन, मैं अमर की बात कर रहा हूँ। अमर में पेश जबर नहीं आती है, हमजा के ऊपर हमेशा पेश आएगी या जेर आती है। जेर। ठीक है, ये मैं बात कर रहा हूँ। ये देखें, ये देख, ठीक हो गया। कमजोर अरब सुनते गया, बन गया उद ऊ। क्या बन गया? उद ऊ। जी, उदू पुकार, उद ऊ पुकारो, लातद ऊ मत पुकार, लातद ऊ मत पुकारो। जी सिस्टर रुखसाना। उदउ पुकार, उदउ पुकारो, ला तदउ मत पुकार, ला तदउ मत पुकारो। शुमाइला, शफीक। उदउ पुकार, उदउ पुकारो, लतादउ मत पुकार, लतादउ मत पुकारो। जजाकल्ला जी। इसके नीचे हैं जी सिस्टर जवेरिया मुदस्सर।
जवेरिया मुदस्सर नहीं करवाना चाह रही, ब्रदर इनायत। मेरा अनम्यूट होने में टाइम लग जाता है। उदउ उदउ पुकारो, ला तदू मत पुकार, ला तदू मत पुकारो। जी ब्रदर इनायत। जी अस्सलाम वालेकुम। उदउ उदउ ला तदउ ला तदउ। थोड़ा से लंबा करना पड़ेगा वाव वाले को ना। ये वाव का अगर थोड़ा सा ये भी ध्यान में रखिए, जब किसी भी हर उसके ऊपर जो है ना, ये क्या कहते हैं, पेश आ रही और उसके आगे वाव आ रहा ना, तो उसको वावलीन बोलते हैं, थोड़ा सा लंबा करना होता है। ठीक है। उद उ ला तद उ, और ये पहले वाले को थोड़ा सा कम करना होगा। चले जजाकल्ला जी। अब यहाँ पे सिस्टर जाहिदा, पता नहीं करवाना चाह रही कि नहीं करवाना चाह रही। सवाल है, अगर वो जवाब साथ शमीला के करवा लें। उदउ अदउ उदउ नदउ ये भी करवा दें। उदउल्ला अदउल्लाह उदउल्ला नदउल्लाह। जजाकल्ला। सिस्टर रुखसाना और सिस्टर शुमाइला शफीक। ला तदउ शुमाइला शफीक अनम्यूट नहीं हुआ। चले सिस्टर रुखसाना सवाल कीजिए। ला तदउ अदउ ला तदउ ला उदउ ला तदउ ला नदउ जजाकल्ला। अब चेंज कर लें, सवाल सिस्टर शुमाइला करें आप। ला तदउ गैरल्लाह सिस्टर रुखसाना जवाब ला दें। अदउ गैरल्लाह ला अदउ गैरुल्लाह ला तदउ गैरुल्लाह का आएगा ला नदउ गैरुल्लाह। चले ठीक हो गया। चलें ये अब जरा चैट बॉक्स में लिखें, चैट बॉक्स में लिखें जी जरा जल्दी से। 3 अफ़ाल कौन कौन से हैं? चले ठीक हो गया जी। जी अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये जबरदस्त चीज है, इससे क्या बनेगा जी? दाइन पुकारने वाला, मद उन जिसको पुकारा गया, दुआ पुकार। कौन रिवाइज करवाएगा? दाइन पुकार। आपका शोर क्यों आ रहा है सिस्टर रुखसाना? कहीं सफर पे जा रही हैं या पंखा लगा हुआ है? नबीला अजहर। दाइन पुकारने वाला, मदऊन जिसको पुकारा जाए, दुआ पुकारना। जज़ाकल्लाह। सिस्टर नुज़रत यास्मीन। नुज़रत यास्मीन। दाइन पुकारने वाला, मदऊ उसको पुकारा गया, दुआ पुकार। जज़ाकल्लाह जी। या सिस्टर उज़मा है। अब मैं सिस्टर शमीला को तो तकलीफ नहीं दे सकता, इन्होंने कहा जी मुझे ना बुलाएं। सिस्टर उज़मा। दाइन पुकारने वाला, मदऊ जिसको पुकारा गया, दुआ पुकारना। जज़ाकल्लाह। तो मेरा मतलब ये तो नहीं था, आप कह सकते हैं, आप टीचर ने बुलाए ना हमें। नहीं, आपने कहा जी मैं ही मिली हूँ। नहीं सर, नहीं सर, सॉरी सर, माफी चाहती हूँ। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा, सिस्टर उज़मा शाहिद, उज़मा शाहिद। अच्छा नहीं है मेरा ख्याल है वो। चले, इसमें कोई आपको कोई चेंजिंग नजर आ रही है? ये जो ये बॉक्स बना हुआ है, ये बॉक्स के अंदर कोई चीज कहीं पर कोई नजर आई, कोई नई चीज? जी यस ये सर, इसम फाइल, ये जो इसम फाइल। दाइन मदहुन है ये चेंज है। इसमें मफूल। हाँ जी, ये वाला मफूल है। फाइल जो है उसके नीचे जेर है। जेर है, ये वाला जबरदस्त हो गया जी। किसी दाइन, या हमने, मेरा ख्याल है किसी के नीचे जेर नहीं पड़ी अभी तक, ऐसे ही है। जी सर। चले, कोई बता सकता है? मैं सिस्टर उज़मा को इसीलिए ले रहा था, कोई बता सकता है इसमें क्या मसला है, क्यों आई हुई है? क्योंकि
जी जी बताएं, कोई बात नहीं है, गलत बताएंगे, क्या आइडिया होगा आपका? वाव पे पेश मुश्किल थी पढ़नी, इस वजह से फिर नहीं, इसको हम पहले हम क्या कहते हैं दाइबुन कहते। दाउन भी तो कह सकते हैं, दाइन भी कह सकते हैं, दायन भी कह सकते हैं। इसके नीचे जेर क्यों आ गई? सर सॉरी नहीं पता, आप ही बता दें। जी, किसी को कोई भाई आइडिया? ये बात लॉजिक वाली नहीं है जो मैं बताना चाहती हूँ, लेकिन जैसे हमने बड़ों से सुना वो ये है कि दा इन पुकारने वाला है, ठीक है ना। ठीक दा है। इन पुकारने वाला है, तो दुआ पुकार होती है। अब जो दा इन है ना, तो जो वो जबर नहीं हो सकता, यानी बड़ों से एक बात सुनी थी कि जबरदस्त मत बनो, जेर हो जाओ क्योंकि पेश होना है। तो उस आइडिया से जो मेरे जहन में आ रहा है कि दा इन पुकारने वाला जो होता है वो कमजोर ही होता है, वो जबरदस्त भी नहीं हो सकता, और पेश तो बात की बात है। ये मेरे मतलब ये एक लॉजिक वाली बात नहीं है, ये बड़ों से सुनी हुई एक बात है जो मेरे माइंड में थी। बाकी आप बता दो। ठीक है जी, कोई और, कोई किसी का कोई आइडिया? सर जो माजी हमजा से स्टार्ट हो रहा है उसका हमेशा फाइल जो है ना वो तनवीन जेर से बनता है। माजी किससे स्टार्ट हो रहा? हमजा से। ये तो दाल से हो। हमजा कहाँ पे इसमें आया हुआ है माजी में? दा, दाल से फिर क्यों हो रहा है? दा आया है ना, दा। सर जिसका अमर पेश से स्टार्ट हो रहा हो उसकी इसम फाइल के नीचे दो जेर आएंगी। जज़ाकल्लाह, चले, बहुत अच्छा जी, बहुत शुक्रिया जी आप सबका। हाँ जी, सिस्टर रुखसाना, जेर जबर। देखें, जो भी हमारा कमजोर फेल होगा, जिसके एंड में कमजोर होगा, उसके एंड में दो जेर आएंगी। क्यों सिस्टर उज़मा, यानी आपने नहीं सुना ये? समझ आ गई कि नहीं आई? जिसके एंड में कमजोर फेल होगा, उसके एंड के अंदर ये आएगा, उसके नीचे यहाँ पे दो जेर आ जाएंगी। क्लियर? जी सर वो बोलने में थोड़ी गलती लग गई, यही था। अच्छा, चलो चले, जज़ाकल्लाह, कोई बात नहीं है मेरी बहन। कोई, मैं किसी को यहाँ पे वो नहीं करता, मुझे पता होता है कि कौन सा एक्सपर्ट होता है, मैं उसको कोशिश करता हूँ देने की ना, शायद उसको थोड़ा सा इल्म हो। कोई बात नहीं नहीं, मैं सर इस ये, चीज का था इलम, लेकिन वो मिस्टेक हो गई। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, असल मैंने, में मैं बात तो फिर घड़ी जो कमजोर है ना वाली आ स्टार्ट गई कर ना। रही थी तो इस वजह से। चले, ठीक बस ठीक है, हम सब सीख ठीक है, रहे ठीक हैं। है, कोई बात तो फिर महसूस, वही कमजोर फेल वाली आ गई ना फिर भी। हाँ जी, ठीक है, कोई बात नहीं है, ये थोड़े छोटे छोटे रूल्स हैं, इनको याद रखना है, कोई बात नहीं है, भूल जाता है बंदा, कुछ हो जाता है, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन थोड़ा सा वैसे ही मैंने कहा, अगर मैं एक गुजार देता तो आप किसी ने नहीं पूछना था, मैंने अच्छा खुद भाई जरा पूछे। इसको दोबारा रिपीट कर दें प्लीज। देखे ना, कमजोर हरूफ है ना, कमजोर हरूफ पढ़ रहे हैं ना हम लोग, कमजोर हरूफ, कमजोर हरूफ पढ़ रहे हैं ना। कमजोर हरूफ क्या है जी? शुरू में आ गया, जैसे वहाबा, हमने पढ़ा वादा। था वहाबा, इसमें कमजोर हरफ। वहाबा से क्या पढ़ा था हमने? यूहेबु हिब, इस तरह हमने पढ़ा। वादा, इसके शुरू में आ रहा है, शुरू में कमजोर आ रहा है, वादा यईदु इद। ठीक है जी, इसी तरह इसके बाद हमने पढ़ा था काला, काला यकूलु कुल। ठीक है, ये पढ़ा था, इसके दरमियान में आ रही थी। फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा था काला के बाद? ज्यादा, याद है किसी को या नहीं याद? ज्यादा यजीदु जिद, ये दरमियान में आ रहा है। ज्यादा यजीद हूँ। ठीक है, इस तरह से। अब हमने क्या पढ़ा है? दा पढ़ा है। कमजोर अर्थ कहाँ पे आ रहा है? एंड में आ आखिर रहा में। दाल में आ रहे। आखिर में। है। इससे आगे हम पढ़ेंगे हदा, उसमें कौन सा कमजोर आ रहा है? एंड में। तो लिहाजा या इनके एंड में आ रहा है, तो इनके एंड में दो जेर आएंगी। क्लियर हो गया? जी ठीक है, जी क्लियर हो गया। तो इसी तरह ही ना, ये जो बात कर रहे होते ना, चले मैं यहाँ पे थोड़ी कर देता हूँ, जो जिसके अंदर वाव आ रहा होगा ना, वाव वो ज्यादा होंगे, जो पेश वाला है ना, नसरा यनसुरू से। जिसमें जेर होंगे, देखे दौराबा से हम क्या करते हैं? यद री, ये देखें,
यदरीबू, ये इसमें समझ लें आप, ये वाले इसमें होंगे कमजोर, जो इसमें आएगा ना, जैसे ज्यादा था तो ये वाला ये में शिफ्ट हुआ था, तो इसका ये नासारा से ही से जाएगा। ये भी थोड़े से रूल्स हैं, इनको ज्यादा हम लोग इसलिए नहीं बता रहे, कुछ ज्यादा लोग आप परेशान ना हो जाए, लेकिन कोशिश करें इनको थोड़ा सा याद रख लें। जी, कौन करेगा सवाल जवाब? सिस्टर शुमाइला शफीक एंड सिस्टर शमीला, शुमाइला एंड शमीला। हल अंत दाइन, नाम आना दाइन, हल अंतुम दाउन, नहनु दाऊन। जज़ाकल्लाह। सिस्टर शुमाइला, आपकी तो मुझे लग रहा है तजवीद अच्छी है, तो आप ये कर दिया करें, हमें पढ़ लिया करें। सर मैं कर रही हूँ तजवीद का वैसे। अच्छा, नहीं जो हमने शुरू में नहीं थी आप? हाँ जी, मैं थी, इंशाल्लाह अगली दफा मैं करूंगी सर ट्रैवल। अगली दफा क्या, ये आज ही होगी, अभी थोड़ी देर बाद दोबारा नहीं क्लास आ रही। चलें ठीक है जी। जरा काइंडली चैट बॉक्स में लिखिए, जिन्होंने नहीं किया होता वो चैट बॉक्स में जरूर लिखा करें, उससे क्या होती है आपकी अच्छी रिवीजन हो जाती है। जी, हल अंतुम दाऊन। ठीक है जी, जज़ाकल्लाह। एक्चुअली मैं जरा जल्दी से आगे ले चलते हैं जी। जी, पूरा टेबल। ब्रदर अनायत। तो तर्जमे के साथ या बगैर तर्जमे के साथ? एक दफा तर्जमे के साथ पढ़ दे, बाद में तर्जमे के छोड़ देंगे। दआ उसने पुकारा, दाऊ उन सब ने पुकारा, दाऊ था आपने पुकारा, दाऊ तू मैंने पुकारा, दाऊ तुम आप सब ने पुकारा, दाऊ ना हमने पुकारा, दात उस औरत ने पुकारा, या दाऊ वो पुकारता है, या दाऊ ना वो सब पुकारते हैं, तदऊ आप पुकारते हैं, अदऊ मैं पुकारता हूँ, तदऊ ना आप सब पुकारते हैं, नदऊ हम सब पुकारते हैं, तदऊ वो औरत पुकारती है, उदऊ पुकार, उदऊ पुकारो, ला तदऊ मत पुकार, ला तदऊ मत पुकारो, दाइन पुकारने वाला, मदऊ इसको पुकारा, दुआ पुकारना। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया जी। ये मेरी सिस्टर है आगे, कोसर। माजी का करवा दें प्लीज, लोग ज्यादा है, मैंने देखा नहीं है जी। माजी का कराएं बगैर मीनिंग्स के। दआ दाऊ दाऊत दाऊतु दाऊतुम दाऊना दागत। जज़ाकल्लाह। सिस्टर मुनीबा, मुदारे का करवा दें। यदऊ यदऊना तदऊ अदऊ तदऊना नदऊ तदऊ। जज़ाकल्लाह। सिस्टर नबीला अजहर। सर मैं तो बोली नहीं, ये तो मैं मुनीबा हूँ, ये मैंने तो नहीं करवाया। अच्छा चलिए, आप करवा दें। यदऊ यदऊना तदऊ अदऊ तदऊना नदऊ तदऊ। अगला भी करवा दें, अमर वाली का। उदऊ उदऊ ला तदऊ दाइन मदऊ दुआ। जज़ाकल्लाह जी। और नुसरत यासीन शमीला। चलें ठीक हो गया जी, बाकी हम आगे चलते हैं जी। अल्हम्दुलिल्लाह, ये पूरा टेबल 2 दफा, हम वैसे 3 दफा करवा लिया है। इसकी चाबियां कौन करवाएगा जी? सिस्टर हैं जी मुनीबा, नुज़रत। सिस्टर नुज़रत, यास्मीन आप करवा दें। सिस्टर नुज़रत यास्मीन नहीं करवाना चाह रही। सिस्टर मैं करवाऊं? करवा दे जाहिरा। आप हैंड रेस किया करें ना जी। सिस्टर जायदा। दा उसने पुकारा, यदऊ वो पुकारता है, उदू पुकार, दाइन पुकारने वाला, मदऊ जिसको पुकारा जाए, दुआ पुकारना। जज़ाकल्लाह। अच्छा, यहाँ पे ना ये लिखा हुआ है दाइन, ठीक है? जब इसके हम जमा बनाएंगे पड़ेगा दाऊन, ये वाली जमा, ये ज़हन में रखिएगा, ठीक है? ये चीज इससे, ये चीज जमा जो है इस तरीके से इसके बन जाएगी। जज़ाकल्लाह जी। मैं अ, जी सिस्टर। मैं क्वेश्चन करना चाह रही थी, मैंने कहा चले ये कर लें तो उसके बाद करती हूँ। हाँ, चलें जी। हल तनाउ जल्दी से चैट बॉक्स में लिखते जाएं जी। जी, तला से 3 अस्मा की चाबियां।
ٹھیک ہو گیا جی. جی اب ذرا ساروں کے ہینڈ ریز ہے. عربی بنائیے. پس اس نے پکارا اپنے رب کو. فدعا 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 ربه ربه ربه. ہاں جی ربا ہوا آئے گا. ٹھیک ہو گیا جی. گڑ گڑاتے ہوئے یہ تنویر جی اس کا بنائے اردو میں ترجمہ کیجئے. کون کرے گا؟ تم سب پکارو اپنے رب کو گڑ گڑاتے ہوئے. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے جی. آگے جی حل تدعو ربا کا. نعم ادعو ربی. ادعو ربی. چلے جزاک اللہ جی. آگے جی یہ جی ٹھیک ہے جی. ٹیبل ماضی کا کروا دے. دا سے طلا کا ماضی کا کون کروائے گا؟ انمیوٹ کر کے شروع کروائیں. کس کی کون کہہ رہا ہے؟ تلا اس نے تلاوت کی. تلاؤ ہم سب نے تلاوت کی. تلاؤتا آپ نے تلاوت کی. تلاؤتو میں نے تلاوت کی. تلاؤتم آپ سب نے تلاوت کی. تلاؤنا ہم سب نے تلاوت کی. تلت اس عورت نے تلاوت کی. جزاک اللہ جی. مدارے کون کروائے گا؟ انمیوٹ کر کے شروع کر دے. یتلو یتلو تتلو اتلو تتلونا نتلو یا تتلو. جزاک اللہ جی. امروا نہیں کا کون کروائے گا؟ سر میں کرواؤں؟ کروا دیں. اتلو اتلو لا تتلو لا لا تتلو اور تالن مطلوبن تلاوت. تلاوت. جزاک اللہ. ٹھیک ہو گیا جی. ٹھیک ہے. یہ تعلن آ جائے گا مطلب تلاوت. جی یہاں پہ اللہ سے دعا اے اللہ ہمیں قرآن کو پڑھنے سمجھنے غور کرنے عمل کرنے پھیلانے اور یاد کرنے کی توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.